Mr. Pravin Raj Kafle sir is the speaker of the today's session. He is a chartered accountant by profession and also a secretary of Lions Club of Kathmandu Chawal for this 2021 tenure. He is also a Leo advisor for Leo Club of Kathmandu Chawal. First of all, I would like to thank you, sir, for your time to share your experience about the taxes and accounts and many more. Now, without much delay, I would like to give the space to the speaker of the today's session. Dear all, let's welcome Mr. Pramin Raj Kafle, sir. Take your space, sir. Over to you. Thank you, Rajit bhai. Thank you, everyone. And namaste. Introducing myself, I am Pravin Raj Kafle, and as already discussed by Rajit bhai, I am chartered accountant by profession. But besides chartered accountant, I am also a line member and a secretary of this Lions Club of Chawal Kathmandu. Basically, आज हामी डिस्कस गर्ने टपिक रहेको छ. What we will be discussing today is about the taxation laws, and this subject is my core subject, and whatever किनभने हाम्रो यो जुन डिस्कसन सेसन रहेको छ, it will be quite practical session because मैले theoretical part भन्दा पनि what you are facing a challenges, what we are facing a problem right now, हैन, that is the main issues, हैन. त्यसलाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्ने, how to deal with it, ती कुराहरु पनि आज हामी गर्ने छौं. र यो आजको जुन यो सेसन, यो जुन ट्रेनिङ अर्गनाइज गर्नु भएकोमा लियो भाइ बहिनीहरुलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. र यसमा बेसिकली हामीले कुरा गर्ने भनेको चाहिँ taxation laws of Nepal. I think you already know about it, you are already aware about it, the taxation laws of Nepal. What are the taxation laws भन्ने कुराहरु पनि हुन सक्छ, हैन, तपाईको जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुराहरुमा. त्यति भन्दै I think I will go for my slide. म स्लाइड शेयर गर्न जाँदै छु. Visible छ है रचित भाइ? Yes, sir. Visible, sir. Okay. Basically, today's topic is learn to do your taxes and accounts भन्ने छ. यसमा चाहिँ हामीले taxes, what are the taxes का कुराहरु होला, accounts का कुराहरु पनि हुन सक्छ. हामी यसलाई चाहिँ इन्टरेक्टिभ बेसमै जान्छौं किनभने हामी विभिन्न इन्कम सोर्स हामीले कमाइराको हुन सक्छौं. But there are many more sources, हैन, which we are earning. The main thing is what will be the taxation system in Nepal, what are the taxation system in Nepal, what are the types of taxes, हैन. And in relation to that, in relation to every such type of taxes, we will be dealing about especially हाम्रो आजको सेसन चाहिँ we will be focusing more about the capital gain taxes. I think it is not appropriate to use a word capital gain because in Nepal there is no as such capital gain tax system. In Nepal it is said as a gain on disposal of share. Basically we will be discussing because अहिलेको मार्केट सिनेरियो हेर्दाखेरि एज अ लियो or एज अ भनौं नर्मल हामीले चाहिँ हाम्रो साइड इन्कम होस्, हामीले लगानी गरौं, लगानीबाट हामीले केही इन्कम जेनेरेट गरेको होस् भन्ने उद्देश्यले we have invested. I think you also have invested some amounts, some of your earnings, some of your savings in listed companies, in a share of various listed companies. That's why we will be talking, basically our main focus of today's session will be completely depends on that gain on disposal of shares. So beside that, हैन, तपाईको चाहिँ त्यो भन्दा बाहेक अरु पनि हामीले चाहिँ I think I will go for a quick concept about the taxation in Nepal. Being an author, because I also write a book on taxation that is only applicable for the chartered accountancy students studying in Cap 2 and Cap 3 level. That is that Cap 2 and Cap 3 level is the second and last level of chartered accountancy course in Nepal. त्योसँग सम्बन्धित मैले बुक पनि मेरो ट्याक्स रिलेटेड, इन्कम ट्याक्स, भ्याट, एक्साइज र कस्टम सँग रिलेटेड छ. र that is my professional part. त्यो तपाईसँग कन्सर्न नहुन पनि सक्छ. But
त्यो मेरो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टको सब्जेक्ट भएकोले गर्दाखेरि र ट्याक्सेसन लजमा चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने जान्नै पर्ने कुरा बिकज हामी इन्कम जेनेरेट गरिरहेको छौँ. आई थिङ्क सम अफ यु having a business income as well, and some of you are having any investment income पनि तपाईहरुको हुन सक्छ. So how to deal with it, how to calculate taxes on such type of income, we have to know, because being a resident, being a citizen of Nepal, resident of Nepal, and if we are earning some income, if we are earning some income, then we have to pay tax. किनभने there is no alternate option, there is कुनै पनि अरु option रहेको छैन. So I think you are much more clear about the taxation system, not how what will be the tax amount. तपाईहरु यसमा क्लियर हुन्न होला, तर you already know about the taxation system in Nepal. So without taking further time, I will start my slide. As I already told, I am a chartered accountant by profession, and our today's coverage will be meaning of tax. I will take तपाईँ म थोरै समय लिन्छु यो meaning of tax मा, why are the taxes levied, types of taxes. यसमा म धेरै समय तपाईहरुको लिदिन, because these are the things जुन चाहिँ तपाईहरुले you know it very well, हैन. त्यसमा चाहिँ तपाईको कुनै शंकै छैन, you already know it. But my main, as I already told to you, कि my main focus will be on income head, and that income head is also basically on gain on sale of listed shares. As you can see on your screen that I have written here in slide, it is written as a gain on sale of listed share, because हामीले हैन कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा हामीले लगानी गर्दाखेरि as I think जसले शेयरमा लगानी गर्नु भएको छ, there are two types of return भनौं न, सिम्पल बुझ्दाखेरि there are two types of return. First is if you hold share, हैन, तपाईले शेयर होल्ड गरिरहनु भएको छ भने तपाईले पाउनुहुन्छ डिभिडेन्ड भनेर, हैन, that you will get, हैन. जति होल्ड गर्दै हुन्छ वर्षको प्रोफिटमा कम्पनीहरुले तपाईलाई डिभिडेन्डहरु डिक्लेयर गर्न सक्छ. एन्ड द सेकेन्ड वान तपाईको चाहिँ के हुन्छ भन्दा गेन, दैट यदि तपाईले गेन वा लस, व्हाटएभर बी द केस, हैन, तपाईले लसमा शेयर बेच्नुभयो भने you may incur loss, or यदि तपाईले चाहिँ होइन किनेको मूल्य भन्दा बढीमा बेच्नु भयो भने there may be some gain also. भनेपछि हाम्रो डिभिडेन्डको पार्टमा ट्याक्सेसन लजले एउटा कुरा गर्छ, हैन, भने गेन वा लसको पार्टमा चाहिँ ट्याक्सेसन लजले फरक कुरा गर्छ. हामी दुवैको कुरा आज गर्छौं, दुवैको बारेमा आज हामी कुरा गर्छौं. not only that what is a PAN? Do you know PAN, पान हैन, फेरि हामी पान भन्छौं, हैन, खाने पान चाहिँ होइन यो. what is a PAN? कसैलाई आइडिया छ? You can write in the chat box also. के आइडिया छ PAN भनेको के हो? Do you know full form? Anyone? I think 19 participants I can see here. Do you know any कसैलाई थाहा छ what's the full form of PAN? Because यो सेसन इन्टरेक्टिभ भएन भने, यो सेसन इन्टरेक्टिभ भएन भने you will not gain anything, हैन. किन तपाईलाई केही पनि बुझ्नु हुन्न, त्यही भएर बरु थाहा छैन भने you can say, हैन, we don't know, or तपाईको चाहिँ we are having a confusion on it भनेर तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ. किनभने यस्तो सेसनहरु पक्कै पनि तपाईहरुको भ्यालु एडिसनको लागि अर्गनाइज गर्ने गरिन्छ र यो ट्रेनिङले के तपाईलाई भ्यालु एडिसन गर्छ नि. यस एक्ज्याक्टली अमित भाइले, रजित भाइले सबैले भन्नुभयो PAN स्ट्यान्ड फर पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर. एन्ड डु यु हेभ PAN नम्बर? अब ठीक छ, तपाईले PAN को फुल फर्म त थाहा भयो. तपाईहरुसँग PAN छ? एनीवन? नो. ओके, यस. प्रतिष्ठा, रजित भाइले पनि भन्नुभयो एस भनेर. It means that you are earning, तपाईले केही न केही अर्न गर्दै हुनुहुन्छ होला, हैन, whatever be the source of income. एक्ज्याक्टली. भनेपछि हामी यसको बारेमा पनि कुरा गर्छौं. यदि तपाईले इन्कम अर्न गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले you have to obtain a PAN number, you have to take a PAN number. कसरी लिने त्यो कुरा पनि हामी बेसी कुरा गरौँला. इन्कम हेडको कुराहरु, पर्सनको कुराहरु हामी गरि नै हाल्ने छौं. साथै इन्कम ट्याक्स रिटर्न
यो यसलाई हामी नेपालीमा आय विवरण भन्छौँ। हामीले आय विवरण कसरी भर्ने भन्ने कुराहरू वा भर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ। साथै अर्को चाहिँ हाम्रो टपिक रहेको छ भ्याट रजिस्ट्रेसन, रेट फर इन्टिटी र भ्याट registration. VAT registration ma pani if you are planning to do a business, if you are already in a business, how many of you are in a business? कोही हुनुहुन्छ जसले बिजनेस व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ? Either it may be your parents business or it may be your, okay Rachit bhai, you are doing a business, exactly. What is the nature of business, Rachit bhai? हैन, आई मिन मेरो प्यान नम्बर छ भन्नाले त्यो मेरो शेयरको लागि बनाएको, त्यो लाइक फर्मली बिजनेस भनेर त्यस्तो केही बिजनेस चाहिँ होइन। ओके, भनेको कुनै रजिस्टर त्यस्तो बिजनेस छैन। ओके, अरु कसैको बिजनेस त्यस्तो केही छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ? आई थिंक छैन जस्तो लाग्यो। ओके, बिजनेस जब होल्डर, ओके रामकृष्ण जी जब होल्डर हुँदो रहेछ। भनेपछि अब भ्याट रेजिस्ट्रेसनको कुरा पनि म केही तपाईलाई ब्याकग्राउन्ड दिउँला यसको लागि। लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट टपिक, that is meaning of tax. म यसमा धेरै टाइम लिदिन। as we all know that tax भनेको चाहिँ compulsory, यो तपाईले it is standard definition, you cannot find this definition in income tax laws of Nepal. यो एउटा स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन हो जसमा सबभन्दा पहिला हरेक वर्डको आफ्नो सिग्निफिकेन्स छ। जस्तै पहिलोमा भनिदियो कम्पल्सरी, बिकज ट्याक्स इज नो अप्सनल, हैन? हामीले यदि अप्सनल गरेको भए त हामी ट्याक्स नै पे गर्दैनथ्यौं होला। will not be paying any taxes to the government यदि अप्सनल भएको भए त। ट्याक्स त करैले तिर्ने हो, हैन? एज यु नो दैट नामै कर छ, कर भनेपछि कसै रहरले तिर्छ होला त? कर त करैले तिर्ने हो भनेपछि व्हाट इज योर अर्निङ, हैन? अर्निङमा डिपेन्ड गर्छ। अब हायर द अर्निङ, हायर विल बी द ट्याक्स अमाउन्ट, एक्ज्याक्टली, हैन? हायर द अर्निङ, हायर विल बी द ट्याक्स अमाउन्ट। यसलाई हामी भन्छौँ प्रोग्रेसिभ बेसिस अफ ट्याक्सेसन भनेर, प्रोग्रेसिभ। But in some circumstances there are some relief provided by the government, right? To certain industry, certain businesses, certain व्यक्तिहरुलाई rebate पनि relief पनि provide गरेको छ taxation मा। That will not be discussing today, but त्यो पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। And next मा 2 number मा के भन्यो त भन्दा extortion of money. Extortion means realization, not like the extortion money जुन हामी सुन्छौं नि, that is not like that. यो भनेको रियलाइजेसन। रियलाइजेसन भनेको कोबाट त? पक्कै पनि जसले इन्कम अर्न गर्छ, मेड अन्डर फोर्स। यो फोर्स भनेको के को फोर्समा त? जबरजस्ती तिर भन्न त पाउँदैन, अफ एन इन्याक्टमेन्ट। यो इन्याक्टमेन्ट भनेको के हो त भन्दा यो भनेको ल भनेपछि कुनै पनि कानुनको अन्तर्गत भएर, कुनै पनि कानुन भनेको अब तपाईले जे पनि एक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ। त्यो कानुन भित्र रहेर तपाईको चाहिँ कर, त्यो कानुन भित्र रहेर यदि कम्पल्सरीली उठाइन्छ, रियलाइज गरिन्छ भने दैट इज ट्याक्स। बिकज यदि तपाईको कानुनले अधिकार दिदैन, हैन? याद गर्नुस्, कानुन बनाउने कसले हो? पक्कै पनि पार्लियामेन्टबाट पास भएर आउनुपर्छ, प्रेसिडेन्टले त्यसमा आफ्नो कन्सेन्ट दिनुपर्छ। भनेपछि कानुनले अथोराइज गरेको हुनु पर्यो। ट्याक्सेसन सिस्टममा पनि त्यही लागू हुन्छ। ट्याक्स किन लगाइन्छ? ट्याक्स किन लगाइन्छ? ल एउटा मैले क्वेशन यहाँ राखे यहाँहरुलाई, ट्याक्स किन लगाइन्छ भन्नुस् त? एनी तपाईलाई हिन्ट के थाहा छ? एनी नलेज? गभर्नमेन्टले रेभेन्यू जेनेरेट गर्नलाई, गभर्नमेन्टले रेभेन्यू जेनेरेट गर्नलाई। बट द्याट इज द मेन सोर्स अफ रेभेन्यू फर द गभर्नमेन्ट। तर वाइ भन्नुको अर्थ किन त? किन लगाइन्छ? मानौ यसको प्रयोग केमा हुन्छ? यसको युजेसहरु केमा हुन सक्छ? युजेस जुन गभर्नमेन्टले ट्याक्स दिन्छ, एक्ज्याक्टली दर्पण भाइले भन्नुभयो बजेट फर डेभलपमेन्ट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर, फर डेभलपमेन्ट अफ कन्ट्री, गभर्नमेन्ट सेक्टर रन गर्न युज हुन्छ भन्नु रचित भाइले हो। यसमा हाम्रो के हुन्छ भने आइदर इट मे बी एजुकेसन, हैन? अब एजुकेसनमा प्रयोग हुने भयो। अब एजुकेसन भन्दैमा फेरि तपाईले अब प्राइभेट स्कुलमा त मैले पाइन त भन्नु होला, त्यो होइन। गभर्नमेन्ट स्कुलहरुमा वा हस्पिटलहरुमा, हैन? जस्तै अब अहिले तपाईले हेर्नु भयो भने जुन हामीले कोभिडको खोप
आई थिंक तपाईले पनि लाउनु भएको छ होला वा लाउने क्रममा हुनुहुन्छ होला वा लाउने पालो आउँदैछ होला। त्यसमा चाहिँ हामीले जुन अहिले कोभिडको खोप हामी लगाइरहेका छौँ के हामीले पैसा तिरेर लगाएको हो त होइन हैन, त्यो चाहिँ हामीले गभर्नमेन्टले प्रोभाइड गरेको भनेपछि अब त्यो कोभिडको खोप लगाउनको लागि गभर्नमेन्टले पैसा कहाँबाट ल्याउँछ भन्नुस् त? पैसा कहाँबाट ल्याउँछ त भन्दा कोभिडको खोप लगाउनको लागि गभर्नमेन्टले यही ट्याक्सेसको पैसाहरू चलाउने होला वा कसैबाट लोनको रूपमा पैसा लिने होला। तपाईले न्यूज पनि हेरिरहनु भएको होला हैन, गभर्नमेन्टले तपाईको वा विदेशी फन्डिङ अर्गनाइजेसनहरूले यति करोड वा यति अरब लोन दिने भयो नेपाल सरकारलाई कोभिडको खोप किन्नको लागि भनेर हैन, वा नेपाल सरकारसँग आफ्नै फन्ड होला, बजेट छुट्याएको हुन्छ नेपाल सरकारले हस्पिटलहरूको लागि भनेपछि ती सबैको लागि नै तपाईको चाहिँ ट्याक्सेसहरूको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ हैन। जस्तै रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टहरुका कुराहरू भयो हैन, हामीले प्रयोग गरिरहने रोडहरू भयो, हामीले भनौँ न तपाईको चाहिँ स्कुल जुन फेसिलिटीहरू पाइरहेको हुन्छ, गभर्नमेन्ट हस्पिटल्सहरू हुन सक्छ, ती सबैमा चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यस्ता खर्चहरू भइरहेको देखिन्छ। नाउ हामीले कुरा यसमा जुन तपाईहरुलाई पनि थाहा छँदैछ यो साधारण कुरा हो। यसमा चाहिँ दे कन्सिडर द बेसिक सोर्स अफ रेभेन्यू टु द गभर्नमेन्ट। रेभेन्यू जुन रहेको छ आइदर इट मे बी डिफेन्समा प्रयोग हुन सक्छ, एजुकेसनमा, हेल्थ केयरमा, इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटिज लाइक रोड ड्याम्सहरुमा प्रयोग हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। दिज आर द जनरल थिंग्स हैन, यु अलरेडी नो अबाउट इट। अब जाउँ टाइप्स अफ ट्याक्सेस इन नेपाल। जेनरली कुरा गरेको देयर आर अल्सो अदर टाइप्स अफ ट्याक्सेस। ट्याक्सको सिस्टम के छ नेपालमा भने ट्याक्सको सिस्टम चाहिँ मैले भनिरहनु पर्दाखेरि जुन तपाईको सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले हैन, तपाईको चाहिँ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले लिने एउटा ट्याक्सेसन सिस्टम हुन्छ। अर्को हुन्छ तपाईको प्रोभिन्सले भनेको जुन प्रदेश सरकार भन्छौं वा लोकल लेभलले। जब हामी फेडरल स्ट्रक्चरमा आयौं नि, नेपाल जब फेडरल पहिला त तपाईको जस्तै हिजोएसटी गभर्नमेन्ट हुँदा एचएमजी हुँदाखेरि तपाईको चाहिँ फरक ट्याक्सेसन सिस्टम थियो। तर अहिले जब स्ट्रक्चर यो जुन फेडरल स्ट्रक्चरमा आयो, फेडरल स्ट्रक्चरमा आइसकेपछि देयर आर सम ट्याक्सेस वा भनौँ न धेरै जसो ट्याक्सेस चाहिँ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले कलेक्ट गर्ने भयो भने देयर आर सम ट्याक्सेस जुन चाहिँ प्रोभिन्स वा लोकल लेभललाई, अझ भनौँ प्रोभिन्स भन्दा पनि बढी लोकल लेभललाई चाहिँ अथोरिटी दिएको छ हैन। लोकल लेभललाई चाहिँ ट्याक्स कलेक्ट गर्नको लागि, लोकल्ली ट्याक्स कलेक्ट गर्नको लागि पनि अथोरिटी दिएको छ। जस्तै फर एक्जाम्पल इन्टरटेनमेन्ट ट्याक्स। जस्तै तपाईले फिल्म हेर्न जानुभयो भने तपाईले फिल्मको जुन टिकट छ, तपाईले टिकटमा हेर्नुभयो भने देयर आर लट्स अफ ट्याक्सेस मेन्सन देयर इन हैन। तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ भ्याट पनि लगाइराको देख्न सक्नुहुन्छ हैन, इन्टरटेनमेन्ट ट्याक्स पनि लगाइराको देख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि हामीले के बुझ्न जरुरी छ भन्दा देयर आर सम ट्याक्सेस व्हिच आर लेभिड यानी लगाउने सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले हुन्छ, एन्ड देयर आर सम ट्याक्सेस दैट आर लेभिड लगाउने चाहिँ लोकल लेभलले हुन्छ। Therefore, हामीले के बुझ्न जरुरी छ भन्दा what are the taxes हैन। अब आज त हामी इन्कम ट्याक्सको बारेमा बेसिकली कुरा गर्छौं। दैट इज लेभिड, यो लगाउने कसले हो त भन्दा सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट, केन्द्र सरकार भन्छौ नि हामी, त्यो केन्द्रीय सरकारले वा केन्द्र सरकारले चाहिँ तपाईको यो लगाउने भयो। आइदर इट मे बी अ इन्कम ट्याक्स और इट इज अ भ्याट और कस्टम और एक्साइज, तल होला एक्साइज भनेर यो सबै ट्याक्सेस चाहिँ कसले लगाउने हो त भन्दा सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले। किन यस्तो लिएर आयो त भन्दा सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले लाई किन अथोरिटी दियो भन्दा दिज आर द मेजर सोर्सेस अफ रेभेन्यू टु द गभर्नमेन्ट, दिज आर मेजर सोर्स अफ क्याश इनफ्लो टु द गभर्नमेन्ट हैन। विदाउट ट्याक्सेस त सम्भव छैन। भनेपछि अब ट्याक्सलाई क्लासिफाई गर्दाखेरि दुईटा भागमा क्लासिफाई गरिन्छ। आई थिंक इन 11 or 12 क्लास हैन, वा त्योभन्दा अगाडि वा त्यसपछिको बीबीएसमा पनि तपाईले यो पढिसक्नु भएको हुन सक्छ। डाइरेक्ट ट्याक्स र इन्डाइरेक्ट ट्याक्स को डिफरेन्ट के हो त भन्दा जसले अर्न गर्यो उसैले पे गर्छ भने दैट इज डाइरेक्ट ट्याक्सेस हैन। जस्तै फर एक्जाम्पल इन्कम ट्याक्स। बट इन्डाइरेक्टली हामीले सेलरलाई दिन्छौं, सेलरले गभर्नमेन्टलाई बुझाउँछ। हामी कन्जम्पसन बेस्ड, कन्जम्पसन भनेको हामीले प्रयोग गर्यौं। जस्तै फर एक्जाम्पल we are using a laptop हैन to attend this class virtually। अब हामीले यदि क्लास यो एटेन्ड गर्नको लागि हामीले ल्यापटप किन्यौं फर एक्जाम्पल भने हामी ल्यापटप किन्दा भ्याट पे गर्छौं। दैट भ्याट हामी किन पे गर्नु त भन्दा वी आर
कन्ज्युमिङ भनेको खानु हुँदैन जहिले पनि कन्ज्युमिङ भनेको यु आर टेकिङ अ सर्भिसेस यु आर टेकिङ अ बेनिफिट आउट अफ इट जस्तै ल्यापटपबाट हामीले बेनिफिट लिइरहेछौँ अहिले हामी भर्चुअली तपाईँहरू विभिन्न ठाउँमा बसिरहनु भएको छ यु आर लिसनिङ टु मी होइन त्यही भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसको क्लासिफिकेसन पक्कै पनि गभर्मेन्टले दिस बोथ आर द सोर्सेस अफ रेभिन्यू एन्ड द मेजर सोर्सेस अफ रेभिन्यू टु द गभर्मेन्ट त्यही भएर यसलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दा सेन्ट्रल्ली कन्ट्रोल हुन्छ क्या यो कुराहरू भन्नुको अर्थ जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले रिसेन्टली जुन बजेट आएको छ 2078 साल जेठ 15 गते भनेको रिसेन्टली लास्ट जुन बजेट आयो सेन्ट्रल गभर्मेन्टको हरेक प्रदेश सरकारको पनि बजेट आउँछ होइन तर यो जुन सेन्ट्रल गभर्मेन्टको बजेट छ 78 साल जेठको महिना 15 गते संविधान अनुसार एज पर द कन्स्टिट्युसन ल अफ नेपाल यो समयमा आउन जरुरी छ र त्यतिखेर हैन तपाईले हेर्नुभयो भने चाहिँ यो इन्कम ट्याक्समा के चेन्जेस आयो भ्याट एक्साइज कस्टममा के चेन्जेस आयो ती कुराहरू पनि डिटेल छलफल गरिएको हुन्छ यदि तपाईले त्यो बजेट गो थ्रु गर्नुभयो भने थाहा भइहाल्छ नाउ यो जुन दुईटा टाइप्स अफ ट्याक्सेस छ वान इज डाइरेक्ट ट्याक्सेस एन्ड अनदर वान इज इनडाइरेक्ट ट्याक्सेस अब यसमा मैले अहिले यो स्लाइड बनाइरहँदाखेरि वा आज हामी यो ट्रेनिङ लिइरहँदाखेरि चाहिँ जुन यो इन्कम ट्याक्सलाई मैले बढी फोकस गरेको छु एन्ड केही पोर्सन सानो पोर्सन मैले भ्याटलाई भ्याल्यु एडेड ट्याक्सलाई पनि कभर गर्ने कोसिस गरेको छु भने कस्टम र एक्साइज मैले यहाँ कभर गरेको छुइनँ किनभने यो धेरै लेन्दी हुन्छ फेरि हैन त्यही भएर अहिले जति हामीलाई जति तपाईहरुको इन्कम सोर्स छ हैन जुन सोर्समा हुन सक्छ त्यो एजम्पसनमा चाहिँ मैले यो स्लाइड बनाएको छु र यसमा डाइरेक्ट ट्याक्सेसको इन्कम ट्याक्सको कुरा गर्ने हो भने वा भनौं न तपाईको चाहिँ ट्याक्सेसन लसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ के भनिन्छ भने इन्कम हेड बेसिकली तपाईको चाहिँ फर इन्कम ट्याक्स पर्पस है फर इन्कम ट्याक्स पर्पसको लागि चाहिँ इन्कम हेड इज क्लासिफाइड इन्टु 4 क्याटेगोरी 1, 2, 3 and 4 category है अब पक्कै पनि यो इन्कम फ्रम बिजनेस नेपालमा देयर आर भेराइटी अफ सोर्सेस तपाई जुनसुकै सोर्स लिनुस् हैन तपाईले कमाउने इन्कमको सोर्स देयर मे बी अ भेराइटी अफ सोर्सेस यु आर अर्निङ इन नेपाल बट अब त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा वी हैव टु क्याटेगराइज इट हैन त्यसलाई हामीले क्याटेगोरीमा छुट्याउनु पर्छ एन्ड देयर आर ओन्ली द 4 सोर्सेस अफ इन्कम इन नेपाल एन्ड व्हाट आर द 4 सोर्सेस त भन्दा फर्स्ट वान इज बिजनेस सेकेन्ड वान इज इन्भेस्टमेन्ट थर्ड वान इज एम्प्लोयमेन्ट एन्ड द फोर्थ वान इज विन्डफल गेन तो विन्डफल गेन भनेको के हो income from employment income from investment and the income from business these are the 4 sources of sources भनौं वा इन्कम हेड भनौं जस्तै फर एक्जाम्पल हैन अघि हाम्रो एकजना भाइले आई थिंक रचित भाइले हो वा अरु कुन भाइले हो भन्नु भएको थियो उहाँले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भनेर वा शेयरमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ अब जस्तै मानौ हामीले कुनै कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्छौं त्यो कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्दाखेरि हामीलाई मैले अघि रिटर्नको कुरा गरे आइदर इट मे बी इन द फर्म अफ डिभिडेन्डको रूपमा हामीलाई पैसा आउला वा बोनस शेयर आउला किनभने बोनस शेयर इज अल्सो ट्रिटेड एज डिभिडेन्ड हैन स्टक डिभिडेन्ड र अर्को के हुन सक्छ भन्दा तपाईको एउटा त भयो त्यो दोस्रोमा के हुन्छ भने गेन अन सेल अफ शेयर्स हैन ती सबैलाई हामी कुन क्याटेगोरीमा राख्छौं त इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट क्याटेगोरीमा राख्छौं इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट क्याटेगोरीमा अर्को एकजना भाइले भन्नुभयो इन्कम के उहाँको जब छ भनेर भनेपछि जबलाई हामी कुन क्याटेगोरीमा राख्छौं त इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्ट अब इट डजन्ट म्याटर कि तपाईको कुन अर्गनाइजेसनमा तपाईले जब गर्दै हुनुहुन्छ आइदर इट मे बी अ बैंक अर इट मे बी अ एनी अदर सेक्टर तपाईले त्यो इम्प्लोयमेन्ट हो दैट इज रिलेटेड विथ इम्प्लोयमेन्ट छ भने त्यो तपाईले इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्टमा राख्नु पर्ने हुन्छ है यो दुईटा सोर्स भयो एन्ड द थर्ड वान इज इन्कम फ्रम बिजनेस बिजनेसमा त अब इट मे बी आइदर अ ट्रेडिङ बिजनेस इट मे बी आइदर अ तपाईको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ बिजनेस इट मे बी आइदर अ ट्रेडिङ म्यानुफ्याक्चरिङ सर्भिस हैन धेरै बिजनेसको एक्जाम्पलहरु लिन सक्छौं
हैन जस्तै अब सर्भिस भित्रको कुरा गर्ने भने इट मे बी आइदर अ हस्पिटल, इट मे बी आइदर अ होटल हैन, इट मे बी आइदर एजुकेसन सर्भिसेस, एजुकेसन अर्गनाइजेसनहरु हुन सक्छ, स्कुल कलेजहरु हैन। अब म्यानुफ्याक्चरिङको एक्जाम्पल यु अलरेडी नो इट हैन, जस्तै अब जेसुकैको म्यानुफ्याक्चर गरेको छ भने इट मे बी अ नुडल्स, इट मे बी एनी अदर थिङ्स हैन। अनि अर्को आयो तपाईको ट्रेडिङ। ट्रेडिङ भनेको अब बाहिरबाट सामान ल्याउने अनि नेपालभित्रै किनबेच गर्ने, त्यो भयो। दे आर नट अ म्यानुफ्याक्चरर नाइदर दे आर सर्भिस प्रोभाइडर भनेपछि यसरी आउने भयो। एन्ड द फोर्थ वान इज एनी कसलाई थाहा छ फोर्थ जुन विन्डफल गेन जुन भनेको छ हामीले, एनीवन कसलाई थाहा छ यसको बारेमा? विन्डफल गेन जुन भनिएको छ यहाँ, यो विन्डफल गेनको बारेमा, गेन फ्रम इनहेरिटेन्स। अमित भाइले भन्नुभयो गेन फ्रम इनहेरिटेन्स। एउटा कुरा के छ भने इनहेरिटेन्स मिन्स जस्तै मानौँ न, ल ठिक छ पहिला अरूले पनि भन्दै जानुहोस् त, म यसलाई एक्सप्लेन गरौँला। एनीवन कसलाई थाहा छ विन्डफल गेनको बारेमा? बिकज दिस आर द फोर सोर्सेस है, योभन्दा तपाईँको पाँचौँ सोर्सेस हुँदैन भनेपछि तपाईँलाई थाहा होला मेरो त यो सोर्सेस छ, मेरो त ऊ सोर्सेस छ, डज नट म्याटर, डजन्ट म्याटर। यसमा के हुने भयो त भन्दा तपाईको चारवटा सोर्सेस हो, जति तपाईले इन्कम कमाउनुहुन्छ त्यो कमाएको इन्कमलाई चारवटा मध्येमा कुनै एउटा वा चारवटामा राख्ने हो तपाईले। जस्तै मानौँ न तपाई कतै जब गर्दै हुनुहुन्छ र जबबाट आएको पैसाले तपाईले शेयरमा लगानी गर्नुहुन्छ, त्यो शेयरबाट आएको लगानीमा रिटर्नमा इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भयो होला, जब गरेको पैसामा इम्प्लोयमेन्ट भयो होला, त्यही भएर तपाईले यसरी गर्नुपर्छ। प्रतिष्ठा भाइले भन्नुभयो गेन फ्रम लटरी अर लकी ड्र। यस एक्ज्याक्टली, यो तपाईको चाहिँ यो के हो त भन्दा विनफल गेन हो। जस्तै तपाईले रियालिटी सोहरु हेर्नु भएको होला हैन, रियालिटी सोहरुमा जस्तै को बन्छ करोडपति वा त्यस्तै खालको अरु कुनै हैन, तपाईले नेपाल आइडल हेर्नु भएको होला हैन, अब यो के छ नि यो अहिले नेपालमा चलिरहेको, ती सबैमा हैन एउटा त्यो पार्ट भयो। अर्को हुन्छ लकी ड्र हैन, जस्तै तपाईको स्क्रैच कुपनहरु हुन्छ पाइरहनु भएको हुन्छ, वा तपाईले कुनै गेम जित्नु हो, तपाई म्यान अफ द म्याच हुनुभयो, म्यान अफ द सिरिज हुनुभयो जुन क्रिकेटमा हुने गर्छ, वा फुटबलमा तपाईले कुनै त्यस्तो अवार्डहरु पाउनु भयो जिते बापत, दे आर अल योर विनफल गेन हैन। र यसमा मैले पछि विनफल गेन कभर गर्दिन, त्यही भएर अहिले नै मैले भनिहाले यसमा फ्ल्याट 25% लाग्छ। यदि स्किल बेस छ, तपाईको स्किल बेस नलेज बेस छ भने चाहिँ त्यसमा 5 लाख सम्म लाग्दैन, 5 लाख भन्दा बढी हो भने मात्र 25% लाग्छ। अदरवाइज विनफल गेनमा जस्तै तपाईले नेपाल आइडलबाट वा भनौं लकी ड्रबाट वा त्यस्तो कतैबाट पनि तपाईले इन्कम यसरी जेनेरेट गर्नुभयो भने त्यसमा सिंगल पोजिटिभ रेट, यानी यसलाई हामी फ्ल्याट रेट पनि भन्छौं। फ्ल्याट भनेको वाट एभर बी योर इन्कम हैन, अहिले एकछिनमा हामी यसको बारेमा कुरा गरि नै हाल्छौं। वाट एभर बी योर इन्कम तपाईले सिधै 25% कर त्यसमा दिनु है। त्यो विनफल गेनको कुरा आयो भने इम्प्लोयमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट र बिजनेसलाई म थोरै थोरै कभर गर्नेछु अहिले पछिको सेसनमा, अगाडि बढ्दैन। पर्सनको क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि पर्सनलाई हामीले फर ट्याक्स पर्पस है, फर ट्याक्स पर्पस पर्सन लाई दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरियो हैन, दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरियो पर्सनलाई, एउटा नेचुरल पर्सन र अर्को एन्टिटी भनेर। नेचुरल पर्सन भनेको तपाई हामी हैन, जसले कुन इन्कम अर्न गर्न सक्छ, जसले चारवटै इन्कम अर्न गर्न सक्छ हैन, चारवटै इन्कम अर्न गर्न सक्छ, यानी उसले बिजनेस पनि गर्न सक्छ प्रोप्राइटरशिप फर्मको रूपमा, इम्प्लोयमेन्ट पनि इन्कम हुन सक्छ उसको इन्भेस्टमेन्ट पनि इन्कम हुन सक्छ, यहाँ धेरै जनाको छ इन्भेस्टमेन्ट इन्कम, विनफल गेन पनि हुन सक्छ भनेपछि त्यो नेचुरल पर्सनको सबै इन्कम हुन सक्छ, कुनै एउटा हुन सक्छ, वाट एभर बी द सिचुएसन। तर एन्टिटीको हुने इन्कम भनेको के हो त? पक्कै पनि एन्टिटी निकाय भनेको जस्तै तपाईको जस्तै हाम्रै लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ चावेल भयो हैन, लायन्स एन्ड लियो क्लब अफ काठमाडौँ चावेल भयो, यिनीहरू पनि केमा आए त भन्दा निकायमा आए। इट डजन्ट मिन दैट कि उले ट्याक्स तिर्नुपर्छ। यदि तपाईको ट्याक्सेसन सिस्टम फरक छ तर यसलाई निकायको रूपमा हामी चिन्छौं भनेपछि निकायको हुन सक्ने इन्कम भनेको बिजनेस इन्कम होला, निकायको हुन सक्ने इन्कम भनेको इन्भेस्टमेन्ट इन्कम होला, विनफल गेन हुन सक्ला हैन। तर उनीहरुको इम्प्लोयमेन्ट त हुँदैन, उनीहरुको त इम्प्लोयमेन्ट भनेको उनीहरुको लागि त खर्च हुने हो। त्यही भएर
पर्सनलाई दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिन्छ, एउटा नेचुरल पर्सन, एउटा इन्टिटी। अब यसमा म अगाडि धेरै गइन किनभने यो अलिकता कम्प्लेक्सिटी लेभलमा जान्छ, फेरि त्यो अहिले तपाईहरुलाई जरुरी छैन। अहिले आज हामी कुरा गर्ने भनेको नेचुरल पर्सनले अर्न गरेको इन्कम र इन्टिटीको लागि एप्लिकेबल रेटहरु के हुन सक्छ। जस्तै इन्टिटीको साधारण मैले एक्जाम्पल दिँदा इन्टिटी भित्र तपाईको कम्पनी आउने भयो हैन, इन्टिटी भने निकाय हो नेपालीमा, निकाय भित्र कम्पनी आउने भयो, निकाय भित्र अरु अर्गनाइजेसनहरु पनि आउन सक्छ हैन। जस्तै तपाईले हेर्नुभयो भने हाम्रो यही क्लबहरु आउन सक्ने भयो हैन, यिनीहरु पनि निकाय भित्रै पर्यो। त्यस्तै गरेर तपाईको अरु विभिन्न जुन चाहिँ आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन भन्छौं नि, सरी आर्टिफिशियल पर्सन भन्छौं नि हामी, त्यो आर्टिफिशियल पर्सनहरु सबै इन्टिटीको क्याटेगोरीमा आउने भयो। मैले त्यही भएर यसमा धेरै टाइम लगाइन, हामी मेन मुद्दामै आउँछौं। ल फर्स्ट थिङ हामीले जान्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा, इफ यु आर अर्निङ इन्कम अर इफ यु आर गोइङ टु अर्न इन्कम हैन, दुईटा कुरा भयो। इफ यु आर अर्निङ इन्कम, तपाई अलरेडी अर्निङ गर्दै हुनुहुन्छ, अलरेडी तपाईले इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटी गर्दै हुनुहुन्छ, वा तपाईले अलरेडी त्यस्तो कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यु हैव टु obtain PAN। PAN स्ट्यान्ड्स फर पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर। जस्तै मानौ न, सिम्पल यसरी बुझौं, जस्तै तपाई बैंकमा खाता खोल्न जानुभयो भने बैंकले तपाईलाई दिने एउटा अकाउन्ट नम्बर हुन्छ हो। त्यो अकाउन्ट नम्बर भनेको त्यो बैंकको तपाई जुनसुकै ब्रान्चमा, नेपाल भित्र जुनसुकै ब्रान्चमा जानुस्, त्यो बैंकको लागि तपाईको एउटा युनिक आइडेन्टिफिकेसन नम्बर हुन्छ हैन, जसमा तपाईले नाम भनिरहनु पर्दैन बैंकलाई। जुन जस्तै मानौ तपाईले एभरेस्ट बैंकमा गएर खाता खोल्नुभयो भने एभरेस्ट बैंकले तपाईलाई एउटा अकाउन्ट नम्बर दिन्छ। त्यो अकाउन्ट नम्बर के हुन्छ त भन्दा, त्यो अकाउन्ट नम्बर चाहिँ तपाईको युनिक हुन्छ। नेपाल भरिको एभरेस्ट बैंकलाई तपाईको त्यो काम लाग्छ हैन। र तपाईले एभरेस्ट बैंकमा गएर मेरो खातामा कति पैसा छ भनेर तपाईको नाम सोध्दैन उसले के सोध्छ, तपाईको अकाउन्ट नम्बर सोध्छ। नाम त चेन्ज हुन सक्छ, नामको स्पेलिङ नमिल्न सक्छ हैन, दुनिया छ, तपाईको अकाउन्ट नम्बर सोध्छ उसले। र त्यो अकाउन्ट नम्बरमा अनि तपाईलाई हेरेर भन्छ तपाईको ब्यालेन्स कति छ के भन्ने कुरा। सेम त्यस्तै फर ट्याक्सेसन पर्पस, त्यो त एउटा स्पेसिफिक बैंकको लागि मात्रै हो बैंक अकाउन्ट नम्बर, तपाईको लागि युनिक आइडेन्टिफिकेसन नम्बर हुन्छ। सेम त्यस्तै पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर भनेको के हो त भन्दा, यो पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर भनेको चाहिँ तपाईले कुनै इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटी गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले कुनै इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटी गर्दै हुनुहुन्छ भने यु हैव टु obtain PAN। तपाईले कुनै इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटी गर्दै हुनुहुन्छ भने यु हैव टु obtain PAN। विदाउट obtaining a PAN or without having a PAN number, that is against the law है, त्यो कानुनको विपरीत हुन्छ। किनभने तपाईले इन्कम अर्न गर्दै हुनुहुन्छ। एन्ड त्यति मात्रै होइन, तपाईको त्यो इन्कम, जस्तै हामी भन्छौं नि व्हाइट मनी ब्ल्याक मनी भन्छौं नि, यदि तपाईले ट्याक्स नतिरिकन राखेको इन्कम इज योर ब्ल्याक मनी, that will not be considered as your source of income। भोलिको दिनमा तपाई बैंकमा लोन लिन जानु होला हैन, वा इभन तपाईको सोर्सेसका कुराहरु उठ्ला हो, त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईले यदि ट्याक्स तिर्नु भएको छैन भने that are the black money you are having है। तपाईलाई त लाग्ला होइन मैले त ट्याक्स तिरेको छु, इम्प्लोयरले वा मैले ट्याक्स त तिरेर पाएको छु, but that will not be your excuse। किनभने यहाँ के भनिन्छ भन्दा, तपाईको permanent account number means the account number provided by the department। यो डिपार्टमेन्ट भने के हो, यसमा मैले अलिकता तपाईलाई भने, यो डिपार्टमेन्ट मीन्स इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट। इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट कसैलाई थाहा छ यसको नेपाली नाम? यसको नेपाली नाम थाहा छ कसैलाई? इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्टको आई थिंक तपाईले यदि बीबीएस पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले हैन, लियो भाइ बहिनीहरु कतै बीबीएस पढ्दै हुनुहुन्छ भने बीबीएस को थर्ड इयरमा आई थिंक ट्याक्सेसन पढ्नुपर्छ। इभन यो तपाई मास्टर्स पढ्दै हुनुहुन्छ भने मास्टर्समा पनि सेकेन्ड इयरमा पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यही भएर त्यसको केसमा पनि तपाईलाई यो हिन्ट हुन्छ। एक्ज्याक्टली इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट भनेको आन्तरिक राजस्व विभाग हैन, आन्तरिक राजस्व विभाग डिपार्टमेन्ट हो नि त। कार्यालय भनेको त अफिसमा जान्थ्यो, इन्डियन रेभिन्यू अफिस हुन्छ आइआरओ हैन, यो विभाग भयो।
इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट भन्छ जुन लाजिङपाटमा अवस्थित छ। तपाईँ लाजिङपाटमा जानुभयो भने जुन अब तपाईँलाई रेस्टुरेन्टको नामबाट याद होला, त्रिसरा त थाहा होला तपाईँलाई, लाजिङपाट जानुभयो भने ठ्याक्कै त्रिसराको छेउमा, अब सायद त्यो ठाउँमा जानुभयो भने तपाईँले याद गर्नुहुन्छ होला, त्यहाँ इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट आन्तरिक राजस्व विभाग त्यसकै छेउमा छ। अब यो डिपार्टमेन्टले इस्यु गर्ने हो टु एनी पर्सन to identify such person for the purpose of tax. याद गर्नुस्, यो ट्याक्सेसन पर्पस को लागि मात्र आइडेन्टिफाई गर्नलाई अकाउन्ट नम्बर दिइन्छ। जस्तै बैंकमा एभरेस्ट बैंकमा तपाईले खाता खोल्नुभयो गएर भने एभरेस्ट बैंकमा तपाईलाई आइडेन्टिफाई गर्न एभरेस्ट बैंकमा फेरि अब त्यो एभरेस्ट बैंकको एकाउन्ट नम्बर गएर तपाई नेपाल बंगलादेश बैंकमा जानुहुन्छ भने तपाईलाई चिन्छ उसले? चिन्दैन, किनभने बंगलादेश बैंकको छुट्टै युनिक कोड हुन्छ। भनेपछि त्यसरी बुझौं, तो ट्याक्समा तपाईलाई आइडेन्टिफाई गर्ने तपाई को हो त? तपाईले चिन्दैन, उसले केले चिन्छ त भन्दा प्यान नम्बरले चिन्छ। व्हाट इज योर पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर, त्यसरी चिन्ने गर्छ हैन। त्यही भएर यो के हो त भन्दा एनी पर्सन, कुनै पनि पर्सन हु इज नट द करेन्ट होल्डर अफ प्यान, तपाईले यदि प्यान लिनु भएको छैन एन्ड इन्टेन्ड्स टु डिराइभ एसेसेबल इन्कम, यो एसेसेबल इन्कमलाई हामी भन्छौं निर्धारण योग्य आय। निर्धारण योग्य आय भनेको के हो त भन्दा इफ यु आर अर्निङ इन्कम, सिम्पल बुझौं, इफ यु आर अर्निङ इन्कम, इफ यु आर ह्याभिङ अ इन्कम हैन, यु हैव टु अब्टेन अ प्यान। यदि तपाईले बिना प्यान इन्कम जेनेरेट गरिरहनु भएको छ भने दैट इज अगेन्स्ट द ल, कानुन विपरीत हुन्छ। or make a payment from which a person will be required to withhold tax shall apply to the department for the permanent account number को लागि apply गर्नु पर्यो before deriving the income or making the payment as the case requires। भनेपछि before deriving income भनेपछि तपाईलाई लाग्छ मेरो इन्कम डिराइभ हुँदैछ भने you have to obtain a PAN number। त्यस्तै गरेर a person इभन तपाईं तर एउटा कुरा के बुझौं भने हाम्रो जनमानसमा भनौं न, हामीहरुमा एउटा कन्फ्युजन के छ भने यदि मैले प्यान नम्बर लिए भने आई हैव टु पे अ ट्याक्स, यदि मैले प्यान नम्बर लिए भने वी हैव टु पे अ ट्याक्स। तर त्यो होइन। प्यान नम्बर डज नट मीन्स दैट कि तपाईले प्यान नम्बर लिने बित्तिकै यु हैव टु पे अ ट्याक्स, तपाईले ट्याक्स पे गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी रहेन। प्यान नम्बर लिने बित्तिकै तपाईले ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। तपाईसँग इन्कम छ भने न ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेपछि प्यान नम्बर तपाईको चाहिँ हुँदैमा ट्याक्स लाग्छ भन्ने होइन, तर तपाईको इन्कम छ भने चाहिँ फेरि प्यान नम्बर लिनुपर्छ है, कम्पल्सरी। यानी यदि तपाई अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ, कतै जब गर्दै हुनुहुन्न, तपाई कतै अरु इन्कम कमाउँदै हुनुहुन्न भने तपाईलाई प्यान नचाहिन सक्छ, चाहिँदैन पनि। तर तपाईको इन्कम जेनेरेट छ हुँदैछ भने यु हैव टु अब्टेन अ प्यान। कसरी गर्ने के गर्ने त्यो प्रोसिजरल कुरा त तपाईले यु क्यान फाइन्ड एनी भिडियो इन युट्युब अल्सो, प्यानमा कसरी अप्लाई गर्ने के गर्ने भनेर। नाउ हामी जाउँ अब इन्कम वाइज। अब इन्कमको कुरा गर्ने हो भने जस्तै मैले एउटा यहाँ केस स्टडी लिएर आएँ, आई थिंक इट मे बी रिलेभेन्ट टु यु भन्ने लिएर आएँ। यसमा के भन्यो त भन्दा मिस्टर रमेश हुन्छ त, मिस्टर रमेश सेक्युर्ड इन नेपाल, यसले चाहिँ शेयर मार्केटमा लगानी गर्दो रहेछ। ड्युरिङ हामी इन्कम इयर प्रयोग गर्छौं, तपाईलाई थाहा होला फिस्कल इयर पनि भन्ने गर्छ हैन, फिस्कल इयर भयो म्युट गरिदिनु होला। इन्कम इयर भन्ने हुन्छ, फाइनेन्शियल इयर भन्ने सुन्नुभयो, फिस्कल इयर भन्ने यो इयर हामी अकाउन्ट प्रयोग गरौँला हैन, वा छुट्याउन प्रयोग गरौँला, तर ट्याक्समा हामी प्रयोग गर्छौं आय वर्ष भन्ने वर्ड हामी प्रयोग गर्छौं। अब फिस्कल इयर, फाइनेन्शियल इयर, इन्कम इयर भन्नु छैन, नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि कहिलेमा हुन्छ, कहिलेबाट कहिले गरेर हुन्छ इयर भन्नुस् त ल। नर्मली हामी क्यालेन्डर इयर हेर्ने हो भने त वैशाखदेखि चैत्रसम्म हुन्छ हो, वैशाखदेखि चैत्रसम्म हुन्छ। तर व्हाट अबाउट
इन्कम इयर भनेको चाहिँ तपाईको क्यालेन्डर इयर वैशाखदेखि चैत्र हुन्छ हैन। अब लायनिस्टिक इयर हेर्ने हो भने हैन, लायनिस्टिक इयर हेर्ने हो भने तपाईको फरक छ, जुलाई 1 बाट सुरु हुन्छ हैन। भनेपछि अब इन्कम इयर ट्याक्सेसनको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने इट स्टार्ट्स फ्रम श्रावण एभ्री इयर। इट स्टार्ट्स फ्रम श्रावण, it starts from Shravan every year and ends in Ashad of next year. It starts from Shravan of every year. हरेकको श्रावण गतेबाट सुरु हुन्छ र कहिले गएर समाप्त हुन्छ त अषाढ एन्डमा। भनेपछि अहिले हामी श्रावणको छौं भनेपछि यो भनेको श्रावणमा हामी छौं अहिले, यानी अहिले हामी श्रावण 2078 मा छौं। अहिले हामी श्रावण 1 वर्ष कहिले गएर एन्ड हुन्छ त भन्दा अषाढमा, यानी आई थिंक 31 अषाढ छ भने 31 अषाढ 2079 मा, यानी हाम्रो इन्कम इयर भनेको के हुने भयो त 78 79 हो। मैले लाग्यो तपाईहरुलाई एउटा कुरा तपाईले याद गर्नुभयो भने जस्तै मिस्टर रमेश भन्ने व्यक्ति रहेछ, त्यो रमेश भन्ने व्यक्ति ड्युरिङ एन इन्कम इयर 77-78 भनेको गत सकिसक्यो, 78 साल अषाढ मसान्तमै सकियो। यो 77-78 भन्ने बित्तिकै तपाईको 77 श्रावणदेखि 78 अषाढसम्म बुझिन्छ। उसले 1000 किता शेयर किनेको रहेछ 10 लाखमा। उसले 1000 किता शेयर किनेको रहेछ 10 लाखमा 77 साल 4 को महिना 10 गते। सुन्नुस् है त। अब यसमा चेन्जेस आयो पाली। यसमा के चेन्जेस आयो त भन्दा मैले भन्नुला त्यस्तै गरेर उसले यो शेयर खरिद गर्दाखेरि ब्रोकर चार्ज तिर्नुपर्छ नि हैन, ब्रोकर कमिसनहरु। किनभने तपाईले सिधै कम्पनीमा गएर ए मलाई शेयर दे, म त्यो शेयर किन्न आएको त भन्दैनौ नि, हामी पाउँदैनौ नि त्यो गर्नलाई। हामीले कसको मार्फत किन्नुपर्छ त भन्दा स्टक ब्रोकरको मार्फत। र स्टक ब्रोकरको मार्फत तपाईँ खाता नि नम्बर 1 नम्बर भन्छ, 12 नम्बर भन्छ, 14 नम्बर ब्रोकर भन्छ, 44 नम्बर ब्रोकर भन्छ, 45 नम्बर ब्रोकर भन्छ। यो ब्रोकरको नम्बर लाइसेन्स एक किसिमले अनुसार हामी चिन्छौँ। कतिलाई नामै थाहा हुँदैन ब्रोकरको, त कहाँ कारोबार गर्छस् त भन्दा म 44 नम्बरमा कारोबार गर्छु भन्छ। 44 नम्बरको नाम के पनि केस रहेको छ। ठीक छ, त्यो थाहा पाउन जरुरी पनि छैन। अब जाउँ, यो रमेश भन्ने मान्छेले चाहिँ तपाईको 10 लाखको शेयर किनेको रहेछ 1000 किता हैन। अनि त्यसपछि ब्रोकर चार्जेस पेड एट द टाइम अफ पर्चेस, खरिद गर्दा ब्रोकरलाई तिर्यो 5175 रुपैयाँ। अब ब्रोकर चार्जेस 7 चार्जेस सबै यही भित्र आयो। अनि उले के गर्यो, शेयर बिक्री गरेर 12 लाख रुपैयाँ। अब 1000 उले किनेको थियो, उसले के गर्यो त भन्दा यसलाई दुईटा भागमा बिक्री गर्यो। पहिलो भागमा 800 किता बेच्यो, दोस्रो भागमा 200 किता बेच्यो। पहिलो भागमा 800 किता बेच्यो कतिमा त भन्दा 12 लाख रुपैयाँमा, 78 साल 4 को महिना 6 गते। र बाँकी रहेको 200 किता उसले कहिले बेच्यो त, के कतिमा बेच्यो त 3,20,000 मा अन 78 साल 5 को महिना 10 गते। यानी यो दुवै तपाईले हेर्नुभयो भने इयर चेन्ज भयो। यो इयर भनेको 77-78 थियो किनेको वर्ष, तर उसले कहिले बेच्यो त, बेचेको वर्ष हेर्नुभयो भने यो दुवै इयर हेर्नुभयो भने अहिलेको इयर हो। अहिलेको इयर भनेको 2078 79 78-79 को year भयो। Broker charge at the time of sale was 6,210 and 1,656 respectively. Compute the amount of advance tax to be collected. याद गर्नुस् है, यसमा एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने हामीले यदि शेयर खरिद बिक्री गर्छौं हैन, बिक्री गर्दा यदि हाम्रो गेन देखिन्छ भने त्यो गेनमा चाहिँ जुन ब्रोकर छ त्यो ब्रोकरले एडभान्स ट्याक्स हामीबाट असुलुपर गर्छ। यानी एडभान्स ट्याक्स हामीबाट रिकभर गर्छ। कसले रिकभर गर्ने भयो त, ब्रोकरले हैन। र सेवा मार्फत त्यो बुझाउने भयो। र यो अब सेक्सन तपाईलाई अहिले दिन बिहान छैन होला, मैले सेक्सन त्यतिकै राखेको हो। अब अग्रिम कर कति लाग्छ तपाईलाई के आइडिया छ? जस्तै कतिजनाले शेयरमा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्नुहुन्छ भने अब मैले 10 लाख को शेयर किने 1000 किता, त्यसलाई मैले दुईटा भागमा 800 किता एउटा
200 किता एउटा गरेर मैले त्यसलाई बिक्री गरेँ। बिक्री गर्दा पक्कै पनि मलाई गेन भएको देखिन्छ, यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ एक्जाम्पलमा। अब यो गेनमा कति % ट्याक्स लाग्छ त? अब यो गेनमा कति % ट्याक्स लाग्छ? यदि ओभरअल गेन हेर्ने त काम भएन हामीलाई, किनभने अब हाम्रो त विभिन्न समयमा छुट्टा छुट्टै समयमा हामीले सेयर बेचेको छौँ भनेपछि अब यसमा मलाई ट्याक्स कति लाग्छ हेर्नुस् है त। अब यसमा ट्याक्सको कुरा गर्ने हो भने मैले यहाँ यो वान नोट सिट खोलेँ तपाईहरुलाई। अब यदि याद गर्नुस् है त, ट्याक्सेसन सिस्टममा ठीक छ, सबभन्दा पहिला त हामीले लेख्न सक्छौँ यहाँ सबभन्दा फर्स्टमा हाम्रो अब दुईटा डेटमा हामीले सेल गरेको छौँ हैन। सबभन्दा पहिला त हाम्रो पर्चेज प्राइस कति हो त? सबभन्दा पहिला त हाम्रो पर्चेज प्राइस कति हो त भन्दा यु क्यान सी इन स्क्रिन कि पर्चेज प्राइस हाम्रो छ पर्चेज प्राइस तपाईले हेर्नुभयो भने हाम्रो छ 10 लाख, 10 लाख रुपैयाँ 1000 किताको भनेपछि अब 1000 किताको 10 लाखको दरले 10 लाख टोटल छ, टोटल छ भनेपछि हाम्रो किताको कति पर्यो? कति रुपैयाँमा हामीले सेयर किनेको रहेछौँ त? 10 लाख डिवाइडेड बाइ 1000 युनिट भनेपछि 10 लाख डिवाइडेड बाइ 1000 गर्दा 1000 पर सेयर 1000 रुपैयाँको दरले हामीले किनेको रहेछौँ, सेकेन्डरी मार्केटबाट किनेको रहेछ हैन। प्राइमेरी आइपिओ होइन, सेकेन्डरी मार्केटबाट ब्रोकरबाट किनेको रहेछ। अब यो किन्दाखेरि उसको ब्रोकरेज चार्जेसहरु लाग्यो हैन। यहाँ हेर्नुभयो भने ब्रोकर चार्जेस छ कति त? 5175 भनेपछि ब्रोकर चार्जेस फिक्स हुन्छ हैन। ब्रोकर चार्जेस फिक्स हुन्छ, त्यो 5175 रुपैयाँ रहेछ, 5175 रुपैयाँ। अब यसलाई अब जति पनि तपाईले कम्प्लेक्स बनाउन सक्नुहुन्छ, आइदर इट मे बी अ बोनस सेयर। अब यदि तपाईले डिभिडेन्ड क्याश डिभिडेन्डको रूपमा नपाएर बोनस सेयर पाउनु भयो भने बोनस सेयर विल अल्सो बी इन्क्लुडेड इन योर इन्कम हैन। अनि त्यो भएपछि तपाईको त्यसलाई वेटेड एभरेज कस्ट लिँदा 100 को दरले लिनुपर्छ भन्छ भनेपछि मैले त्यसलाई अहिले इग्नोर गरेँ, मैले सिम्पल क्याल्कुलेसन मात्रै दिएँ जसमा 10 लाख प्लस 5175 गरेर 10 लाख 5175 को कस्ट पर्न जान्छ। अब भन्न त वेटेड एभरेज कस्टले भन्छ हैन भनेपछि अब हाम्रो कस्ट पर सेयर हाम्रो कति पर्ने भयो त भन्दा यो डिवाइडेड बाइ 1000 सेयर गर्दा हाम्रो 1005 रुपैयाँ 175 पैसा। तपाईलाई एउटा कुरा तपाईलाई रियलाइज गर्नु भएको छ कि छैन? तपाईले जतिमा बेच्नु भयो नि बेचेको मूल्य तपाईले पाउनुहुन्न, किनभने त्यसमा क्यापिटल गेन ट्याक्स काट्छ अनि त्यसमा ब्रोकरेज चार्जेसहरु काट्छ। त्यही भएर हामीले के विचार गर्नु पर्यो, जति पैसा हामीले मानौ हामीले कुनै शेयर जस्तै यो एक्जाम्पलमा हेरौँ न, यो एक्जाम्पलमा हामीले 800 युनिट कहिले बेच्यौं त? याद गर्नुस्, किनेको डेट कहिले थियो त? 2077 साल 4 को महिना 10 गते, 77 साल 4 को महिना 10 गते उसले यो शेयर पर्चेज गरेको रहेछ। अब बेच्यो, दुईटा डेटमा बेच्यो। एउटा 2078 साल कहिले बेच्यो त? 78 साल 4 को महिना 6 गते एउटा बेच्यो र अर्को शेयर बेच्यो 78 साल 4 को महिना 5 को महिना 10 गते। अर्को शेयर उसले बेच्यो 2078 साल 5 को महिना 10 गते। भनेपछि एउटा समयमा उसले रहेछ एउटा 800 युनिट शेयर हैन, 800 शेयर र यसमा 200 शेयर बेच्यो भने उसको त विभिन्न समयमा बेचेको रहेछ। अब कुरा के आयो त भन्दा जुन यो समय भनेको 1 वर्ष भित्रै बेच्यो, 1 वर्ष पछि बेच्यो, किनेको समयबाट, किनेको डेटबाट। हेर्नुस् है त, यो नयाँ सिस्टम आयो, यो कहिलेबाट लागू भयो त भने 2078 साल अहिलेको जुन रनिङ इन्कम इयर रनिङ इयर छ नि, यो रनिङ इयर देखि एउटा प्रोभिजन के चेन्ज भयो भन्नुहुन्छ भने यदि कुनै पनि शेयर तपाईले किनेको डेटबाट लेस देन or equals to 365 days
पहिला इक्वल्स टु को कन्सेप्ट थिएन, पछि यसलाई क्ल्यारिफाई गरियो र मोर देन 365 डेज हैन, किनेको डेटबाट मोर देन वा लेस देन भन्ने कुरा। यदि किनेको डेटबाट लेस देन 365 दिन भन्दा कम समयमा तपाईले बेच्नु भयो भने तपाईलाई ट्याक्स लाग्छ 7.5% अन गेन अमाउन्ट। र त्यस्तै गरेर तपाईले यदि 365 दिन भन्दा बढीको समयमा यदि होल्ड गरेर बेच्नुहुन्छ भने तपाईलाई लाग्छ 5%। भनेपछि अहिले तपाईले फिल गर्नुभयो होला अनलाइन तपाईले शेयर खरिद बिक्री गर्दा हैन तपाईलाई टाइमिङ राख्नुस् भन्छ हैन, तपाईको चाहिँ कहिले किन्नु भएको हो भन्ने कुराको रेकर्ड राख्नुपर्छ हामीलाई। किन? कारण के त भन्दा यो ट्याक्सेसन रेट फरक भएकोले गर्दा। तपाईले हेर्नुभयो भने 78 साल यो जुन अहिले हामी रनिङ इन्कम इयर छ यो भन्दा जस्ट अगाडि जुन अस्ति असार मसान्त आयो, असार मसान्तसम्म जम्मा देयर वाज अ 5% ट्याक्स रेट, बट दिस इज नट द सिचुएसन नाउ। अहिले त्यो सिचुएसन छैन। भनेपछि यो केसमा अब 800 किता सेयरले कतिमा बेच्यो त? अब पैसा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 800 किता सेयर उसले 12 लाखमा बेच्यो भनेपछि देयर आर सम गेन अमाउन्ट हैन, 12 लाखमा यो बेच्यो। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ 3,20,000 मा बेचेको छ हैन, 3,20,000 मा बेचेको छ भनेपछि यसरी इन्डिभिजुअली तपाईको चाहिँ के हुने भयो त? 12 लाख 3,20,000 मा यदि यसरी बेचेको छ भने इन्डिभिजुअली हामी गेन निकाल्नु पर्यो। यो गेनमा जति आउँछ यो गेनमा 7.5% ब्रोकरले एडभान्स ट्याक्स काट्ने भयो, यसमा चाहिँ 5% काट्ने भयो। दिज आर द केसेस हैन। यस्तो सिचुएसन यहाँ रहन्छ। भनेपछि यो जुन केस स्टडी छ यहाँबाट सायद तपाईले बुझ्नुभयो होला। मैले यहाँ प्रोभिजन पनि राखिदिएको छु फर योर रेफरेन्स। जस्तै यो प्रोभिजनमा तपाईले हेर्नुभयो भने सिम्पल त्यही कुरा छ। मैले जुन यो काटेको तपाईले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्लियर इट वाज 5%, नाउ यदि entity having ownership of more than 365 days, advance tax will be deducted at the rate of 7.5%, and if entity having ownership, advance tax will be मैले माथिको पढ्न छुटाएछु। 5% of the profit in case of disposal of interest in entity having ownership more than 365 days, the advance tax will be deducted at 7.5% of the profit in case of disposal of interest in an entity having ownership of less than 365 days। 365 दिन भन्दा कम हो कि बढी हो भन्ने कुरा यु क्यान गो थ्रु इट। यदि 365 दिन भन्दा बढी छ भने कति भयो त? 5%। यदि 365 दिन भन्दा कम छ भने कति भयो त? 7.5%। दिस इज द केस फ्रम कहिलेबाट? दिस इज द केस फ्रम 2078/4/1। यो कुरा क्ल्यारिटी आउन जरुरी छ। तपाईले यदि पहिला शेयर बेच्नु भएको थियो होइन हामीले त 5% मात्रै काटेको थियो भन्ने लाग्यो होला, हो पहिला 5% नै थियो जुन चाहिँ यो वर्षदेखि श्रावण 1 गतेबाट चाहिँ यो घटेको छ। अब कुरा के आयो त भन्दा इफ हेर्नु है त, अब यो कुरा एकदमै तपाईले बुझ्न जरुरी छ है। यदि तपाईको यस्तो शेयर बेचेर आएको इन्कम मात्र छ, if you are having a income of only, यसलाई हामी नन बिजनेस ट्याक्सेबल एसेट भन्छौं, नन बिजनेस चार्जेबल एसेट पनि भन्ने गर्छौं। यदि तपाईको इन्कम मानौ अहिले हामी शेयरको कुरा गर्दै छौं भने शेयर खरिद बिक्री गर्दा भएको इन्कम मात्र छ तपाईको, then you don't have to file any return of income। के त कर विवरण भन्छौं हामी। यो कर विवरण भनेको के हो त भने तपाईले कति कर
के अरे कति इन्कम जेनेरेट गर्नुभयो त्यसको डिस्क्लोजर गर्ने हो क्या। तपाईले वर्षभरिमा कति इन्कम कमाउनुभयो, तपाईको त्यो डिभिडेन्ड ट्याक्स के अरे तपाईको डिभिडेन्ड कति कमाउनु भयो, तपाईले शेयर खरिद बिक्री गर्दा कति कमाउनु भयो, त्यसको तपाईले चाहिँ विवरण बुझाउनु पर्ने हुन्छ। कसलाई बुझाउने भन्दा डिपार्टमेन्टलाई, ट्याक्स अफिसलाई। र यो बुझाइसकेपछि तपाईले विवरण बुझाएको एउटा तपाईलाई रिसिप्ट आइ नै हाल्छ। आजको डेटमा के छ भने इफ यु आर गोइङ हैन तर लोन लिनु भयो भने त्यो बैंकले तपाईलाई सोध्छ तपाईकोले लोन रिपेमेन्ट गर्ने तपाईको क्यापेसिटी के त। तपाई भन्नुहुन्छ म हैन लगानीकर्ता हुँ, म शेयरमा लगानी गर्छु वा म यो इन्कम कमाउँछु भनेर। बैंकले भन्छ कहाँ त, कहाँ कमाउनुहुन्छ, यदि धेरै हुनुहुन्छ इम्प्लोइ हुनुहुन्छ भने कहाँ कमाउनुहुन्छ, म फलानु अर्गनाइजेसनमा काम गरेर कमाउँछु। यदि तपाईलाई हैन तपाई के म शेयर बापत कमाउँछु, शेयरमा लगानी गर्छु त्यहाँबाट मैले कमाउँछु भने अब तपाईले त्यो कमाउन जाँदाखेरि पनि यु हैव टु हुन सक्छ तपाईले विवरण भर्नुपर्ने अवस्था। विवरण कतिखेर मात्रै भर्ने त भन्दा ओन्ली इफ यु आर ह्याभिङ अ कस्तो इन्कम भयो भने त भन्दा ओन्ली इफ यु आर ह्याभिङ अ इन्कम तपाईको चाहिँ मल्टिपल इन्कम भनौँ न अहिले यसरी बुझौँ। यदि तपाईको चाहिँ शेयरबाट मात्र तपाईले इन्कम जेनेरेट गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईको विवरण नबुझाउँदा नि हुन्छ भनेर छ। अ नेचुरल पर्सन ओन्ली डिस्पोजल अफ नन बिजनेस ट्रान्जेक्सन अफ फर नट फाइलिङ अफ रिटर्न, विवरण नबुझाउँदा नि हुन्छ। तर इफ यु आर ह्याभिङ अ मल्टिपल सोर्स अफ इन्कम देन यु हैव टु सबमिट अ रिटर्न है। त्यति मात्रै होइन, इफ यु आर ह्याभिङ ओन्ली वान सोर्स अफ इन्कम एन्ड द्याट इन्कम इज इन एक्सेस अफ ₹40 लाख, तपाईको एउटा मात्रै सोर्स अफ इन्कम छ तर तपाईको 40 लाख भन्दा बढी छ। मानव ले कुनै शेयर खरिद बिक्री गर्दा 40 लाख भन्दा बढी कमाउनु भयो भने यु हैव टु फाइल अ रिटर्न। इफ तपाईले रिटर्न फाइल गर्नु भएन, तपाईले करको विवरण वा आय विवरण भनौँ न यसलाई, आय विवरण पनि हामी भन्न सक्छौं। यो आय विवरण तपाईले यदि बुझाउनु भएन भने दैट इज अल्सो अगेन्स्ट द ल। विवरण त्यही भएर बुझाउनु पर्ने हुन्छ 40 लाख भन्दा बढी तपाईले कमाउनु भयो भने। त्यस्तै गरेर अर्को मैले केस स्टडी लिएर आएँ। यो केस स्टडीमा के छ भने यदि रमेश भन्ने व्यक्तिको एउटा किराना पसल पनि छ, रमेश भन्ने व्यक्तिको किराना पसल पनि प्रोप्राइटरशिप फर्मको रूपमा दर्ता भएको छ र सँगसँगै त्योबाट कमाएको पैसालाई उसले शेयरमा पनि लगानी गर्छ भने उसको दुईटा इन्कम हुने भयो यो वर्ष। दुईटा इन्कम सोर्स के हुने भयो त, एउटा भयो बिजनेस र अर्को हुने भयो उसको इन्भेस्टमेन्ट। भनेपछि उसको दुईटा सोर्स अफ इन्कम हुन्छ, एउटा हुन्छ बिजनेस अर्को हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट। त्यही भएर बिजनेस वा इन्भेस्टमेन्ट त दुवै तपाईले अन गर्दै हुनुहुन्छ भने अब बिजनेस त बिजनेस हेडिङमा गइहाल्यो। हाम्रो सोर्स जुन अघि हामीले 4 वटा सोर्सको कुरा गर्यौं त्यसमध्येमा द भेरी फर्स्ट सोर्स इज बिजनेस हामीले लेखिसकेका थियौं। त्यस्तै गरेर अनदर वान इज तपाईको इन्भेस्टमेन्ट। त्यही भएर हामीले बिजनेस वा इन्भेस्टमेन्ट दुवै जुन सोर्समा डिफाइन गरेर लानुपर्छ यस्तो केसमा। बिकज अब शेयरमा लगानी गर्ने विल नट बी योर बिजनेस अन्टिल एन्ड अनलेस दैट इज योर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी। भन्नुको अर्थ तपाईको आफ्नै एउटा कम्पनी तपाईले दर्ता गर्नु भएको छ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी। त्यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीबाट तपाईले शेयर लगानी गर्नुहुन्छ, खरिद बिक्री गर्नुहुन्छ, बढी घटी भएको लस गेन हुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई यदि लाग्छ भने चाहिँ इन दैट केस के हुने भयो त, दैट विल बी योर बिजनेस इन्कम। तर हाम्रो बिजनेस अर्कै छ, त्यहाँबाट आएको नाफा त्यहाँबाट कमाएको पैसालाई मैले शेयरमा लगानी गर्छु भने दैट यु हैव टु सबमिट अ इन्कम ट्याक्स रिटर्न। अघि एकजना भाइको देखिरहेको थिएँ मैले जब गर्दैछु भन्नुहुन्छ भने यदि जब गर्दै हुनुहुन्छ प्लस तपाईले साइड बाइ साइड शेयरमा पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ भने यु हैव टु क्याल्कुलेट योर ट्याक्स लायबिलिटी एन्ड यु हैव टु सबमिट इन्कम ट्याक्स रिटर्न अल्सो। यु हैव टु सबमिट इन्कम ट्याक्स रिटर्न अल्सो है। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ तपाईले विचार गर्नु होला। बिकज तपाईले यदि करको विवरण बुझाउनु भएन, दो यु आर ह्याभिङ अ मल्टिपल सोर्स अफ इन्कम देन पेनल्टी लाग्न सक्छ, तपाईलाई विवरण नबुझाएको जरिमाना लाग्न सक्छ है एउटा कुरा। अब जाउँ अर्को टपिकमा। अर्को टपिकले के भन्छ भन्दा ट्याक्सको रेट हैन। यो जुन ट्याक्सको रेट छ
यसलाई हामी स्ल्याब रेट भन्छौँ। स्ल्याब भनेको रेन्जमा लाग्ने ट्याक्स। जस्तै 4 लाख तपाईले वर्षभरिमा कमाउनु भयो भने 1% ट्याक्स तिर्नुपर्छ, जसलाई हामी सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स पनि भन्ने गर्छौं हैन। नेक्स्ट 1 लाख छ भने 10% तिर्नु पर्यो, नेक्स्ट 2 लाख छ भने 20% तिर्नु पर्यो, नेक्स्ट 13 लाख छ भने 30% तिर्नु पर्यो हैन। र ब्यालेन्स बाँकी रहेको पैसामा चाहिँ तपाईको सिधै 36% पर तिर्नु पर्ने हुन्छ है। जस्तै फर एक्जाम्पल यहाँ दुईटा मैले भने एउटा सिंगल नेचुरल पर्सन र एउटा कपल। कपल भनेको विवाहित व्यक्तिले हैन, विवाहित व्यक्तिले चाहिँ तपाईको चाहिँ तिर्नुपर्ने करको दर यहाँ राखिएको छ भने अगाडिको चाहिँ विवाहित व्यक्ति वा अविवाहित व्यक्तिले पनि, विवाहित व्यक्तिले पनि श्रीमान श्रीमतीले छुट्टा छुट्टै म कर तिर्छु भन्यो भने उ सिंगलमा जान पाउँछ र अविवाहित व्यक्तिले सिंगल अनुसार नै कर तिर्नुपर्छ। त्यसो सानो मैले एक्जाम्पलबाट यसलाई क्ल्यारिफाई गराएँ हेर्नुस् है त। यसको सानो मैले एउटा एक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरि चाहिँ मानव कुनै व्यक्ति छ हैन, जस्तै मानव ए भन्ने व्यक्ति छ। यो ए भन्ने व्यक्तिको वर्षभरिको इन्कम चाहिँ 10 लाख रुपैयाँ रहेछ एज्युम गरौँ। उसले वर्षभरिमा 10 लाख रुपैयाँ यदि उसको इन्कम छ भने व्हाट विल बी द अमाउन्ट अफ ट्याक्स ही हैव टु पे भन्दा सबभन्दा पहिलो यदि सिंगल हो भने अप टु 4 लाख सम्म उसलाई 1% ट्याक्स लाग्छ, दैट विल बी 4000 रुपीज। त्यसपछिको नेक्स्ट 1 लाखमा उसलाई 10% ट्याक्स लाग्छ, दैट विल बी 10000 रुपीज। त्यसपछिको नेक्स्ट 2 लाखमा उसलाई 20% ट्याक्स लाग्छ, दैट विल बी 40000 रुपीज। त्यसपछि आयो ब्यालेन्स। व्हाट विल बी द ब्यालेन्स अमाउन्ट भन्दा 10 लाखबाट 4 5 6 7 लाख घटायो भने ब्यालेन्स आयो 3 लाख र त्यो 3 लाख ब्यालेन्समा तपाईको 30% उसले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ र 3 लाखको 30% गर्दा आउँछ 90000। भनेपछि यसरी उसको रेन्ज अफ ट्याक्सेसन हुन्छ, यानी 40000 प्लस 10000 प्लस 90000 प्लस 4000 गरेर 1,44,000। इफ क्याल्कुलेसन कतै रङ भएन भने उसले कर यति तिर्नुपर्छ। यानी अन एन एभरेज हैन, अन एन एभरेज उसले कति कर तिर्दै रहेछ त भन्दा 1,44,000 डिवाइडेड बाइ 10 लाख कमाउने व्यक्तिले यति कर तिर्छ। 1,44,000 डिवाइडेड बाइ 10 लाख भनेपछि 14% अन एन एभरेज कर तिरिरहेछ, 14.4%। भनेपछि यहाँबाट के बुझिन्छ भने तपाईको हायर द इन्कम हायर विल बी द ट्याक्सेस। र यो जुन ट्याक्सेसन सिस्टम छ जुन तपाईले स्क्रिनमा हेरिरहनु भएको छ, यो ट्याक्सेसन सिस्टममा चाहिँ तपाईको के भन्छ भन्दा हायर द इन्कम हैन, मच हायर द ट्याक्सेस, मच हायर द ट्याक्सेस। यानी जति धेरै तपाईले इन्कम कमाउनुभयो त्यति गुना धेरै तपाईले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ के। भनेपछि जसले थोरै कमायो थोरै कर तिर्ने हैन त, जसले धेरै कमायो उसले धेरै नै, धेरैमा धेरै होइन कि धेरै नै कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। दैट इज द ट्याक्सेसन सिस्टम फर नेचुरल पर्सन हैन। आइदर इट मे बी अ सिंगल, कपल छ भने 50,000 को डिफरेन्स हुन्छ। त्यही केस हो यो। अनि अगाडि मैले पढे अब यसमा चाहिँ तपाईले आय विवरण भर्नुपर्छ मैले भनिहाले। साथै रेट फर इन्टिटी, इन्टिटीको लागि एप्लिकेबल रेट के हो त? इन्टिटी भनेको निकाय, निकाय भनेको कम्पनीहरु जस्तो। कम्पनीलाई लाग्ने नर्मल रेट अफ ट्याक्स हुन्छ, कम्पनीलाई लाग्ने नर्मल रेट अफ ट्याक्स हुन्छ 25%। कम्पनीलाई लाग्ने नर्मल रेट अफ ट्याक्स इज 25%। नर्मली तपाईको कम्पनी जस्तै प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी होला हैन, त्यस्तो केसमा। तर देयर आर सम अदर इन्टिटीज, जस्तै त्यस्तो इन्टिटी जसले सिगरेट बनाउँछ, बिडी, सिगार, च्युइङ टोब्याको, लिक्यर रक्सीहरू भयो, बियर, ब्याङ्क, वित्तीय संस्थाहरू, फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन, जेनरल इन्सुरेन्स बिजनेस हैन, टेलिकम,
telecom and internet service, money transfer, capital market business, security business, merchant banking business, commodity future market. अब यहाँ हेर्नुभयो भने विभिन्न यस्ता संस्थाहरूले चाहिँ वा नेपाल पेट्रोलियम एक्ट अन्तर्गत इन्टिटी डिलिङ विथ पेट्रोलियम भनेको नेपाल आयल निगम भयो, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू आए, इन्टरनेट सर्भिस भनेको यो वर्ल्ड लिङ्क भायानेटहरू जस्तो भयो, टेलिकम भनेको नेपाल दूरसञ्चार भयो, एनसेल भयो, हैन, मनी ट्रान्सफरहरू भए, ती सबैले कर तिर्नुपर्ने चाहिँ 30% is the highest rate of tax. This is the highest rate of applicable tax for entity. Entity को लागि applicable highest rate of taxes हो यो 30%. भनेपछि यो 30% भनेको चाहिँ हाईएस्ट रेट किन भयो त भन्दा यो भन्दा बढी रेट अरु लाग्दैन। त्यसपछि यस्ता इन्डस्ट्रीहरुलाई चाहिँ सबभन्दा बढी कर लगाएको छ र व्हाट एभर बी देयर इन्कम, चाहे उसले 1 रुपैयाँ कमाओस् वा 1 करोड कमाओस् वा 1 अरब कमाओस्, मतलब छैन, उसले 30% तिर्ने। तर हामी नेचुरल पर्सनको हकमा चाहिँ के छ त भन्दा देयर इज अ स्ल्याब भनेको 4 लाख सम्म कमाए भने जम्मा 1%, त्यसपछिको 1 लाखमा 10%, 20%, 30%, 36% त्यसरी गयो। तर यो केसमा यो सिनेरियो रहेको छ है। यति भने त्यसपछि आयो अर्को कन्सेप्टमा छ भ्याट रजिस्ट्रेसन। अब भ्याट रजिस्ट्रेसनको कुरा गर्दाखेरि अनि मैले र्याप अप गर्छु। अब भ्याट रजिस्ट्रेसनको कुरा गर्दा इफ यु आर डुइङ अ बिजनेस हैन, इफ यु आर डुइङ अ बिजनेस देन यु हैव टु गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन भ्याट। तर इट मीन्स इट डजन्ट मीन दैट कि सबै ट्रान्जेक्सनमा भ्याट लाग्छ। लास्ट इयर सम्म यहाँ जति पनि तपाईले व्यवसाय देखिरहनु भएको छ जसलाई मैले यहाँ काटेको छु, जस्तै लिकर, वाइन, हेल्थ क्लब, डिस्कोटेक, मसाज थेरापी, मोटर पार्ट्स, इलेक्ट्रोनिक सफ्टवेयर, कस्टम एजेन्ट, टोय बिजनेस, जंक, स्क्रैप बिजनेस, ट्रेकिङ, राफ्टिङ, अल्ट्रा लाइट फ्लाइट, पैराग्लाइडिङ, टुरिस्ट भेहिकल, क्रसर, सैन्ड माइन और हार्डवेयर, सैनिटरी, फर्निचर, फिक्चर, फर्निशिङ, अटोमोबाइल्स, यिनीहरू सबैमा पहिला वाट एभर बी योर बिजनेस लिमिट, जतिसुकै तपाईको कारोबार ट्रान्जेक्सन भए तापनि यु हैव टु गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन भ्याट कम्पल्सरीली भन्ने थियो है। तर अहिले आएर यो नियम हटाइदियो यो वर्ष आएर, त्यही भएर यो कन्फ्युजन नहोस् भनेर मैले राखिदिएको छु। यो वर्ष जस्ट के मात्रै प्रोभिजन छ भने इफ मैले यसलाई यहाँ एक्सप्लेन गर्दै, इफ तपाईले कुनै सामानको भ्याट लाग्ने सामानको यदि तपाईले, मैले यसलाई ट्याक्सेबल भन्ने वर्ड प्रयोग गरे, यदि तपाईको ट्याक्सेबल गुड्स यानी तपाईको भ्याट लाग्ने सामानको तपाई यदि कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको कारोबार 50 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी भयो भने यु हैव टु गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन भ्याट। दिस मीन्स टर्नओभर भनेको आइदर सेल और परचेज। तपाईको खरिद वा बिक्री चाहिँ 50 लाख भन्दा बढी भयो भने तपाई भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ र सर्भिसको हकमा हैन, सर्भिसको हकमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सर्भिसको हकमा चाहिँ यो लिमिट छ 20 लाख रुपैयाँ मात्र। भन्नुको अर्थ जस्तै होटललाई 20 लाख भन्दा बढी, जस्तै तपाईलाई लाग्यो एउटा कुनै सानो रेस्टुरेन्ट खोलौं वा सानो कफी शप खोलौं जस्तो लाग्यो भने चाहिँ त्यो कफी शप, त्यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ तपाईको यदि 20 लाख भन्दा बढीको उसले यदि कारोबार गर्छ, टर्नओभर छ भने उ भ्याटमा जानुपर्छ। र तपाईले यदि कुनै सामान बेच्दै हुनुहुन्छ जस्तै किराना पसल खोल्नु भयो, हार्डवेयर वा तपाईले लुगाको पसल खोल्नु भयो, जेसुकै होस् तपाईको कारोबार 50 लाख भन्दा बढी भयो भने देन ओन्ली यु हैव टु गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन भ्याट। अदरवाइज देयर इज नो compulsion registration in भ्याट। यो भन्दा बाहेक कमको कार पहिला थियो, पहिला तपाईको 2078 साल जेठ 15 गते भन्दा अगाडिसम्म थियो, तर सरकारले अस्तिको बजेटबाट यसलाई हटाइदियो र यो लिमिट मात्र कायम राख्यो। यो लिमिट त पहिलादेखि नै थियो, यो लिमिट मात्रै कायम राख्यो जसमा चाहिँ 50 लाख भन्दा बढीको कारोबार भयो भने र 20 लाख भन्दा बढीको सर्भिसको हकमा। तर तपाईको यदि गुड्स प्लस सर्भिस दुवै छ, तपाईको गुड्स प्लस सर्भिस दुवै छ भने, जस्तै रेस्टुरेन्ट गुड्स प्लस सर्भिस दुवै हुन्छ भने, गुड्स प्लस सर्भिस दुवै छ भने तपाई चाहिँ 20 लाख भन्दा माथिको कारोबार गर्ने बित्तिकै तपाई भ्याटमा रजिस्टर्ड हुनुपर्छ।
है। प्रचेष्टा भाइले यहाँ क्वेसन सोध्नु भएको छ, सर कुनै प्रोडक्टको प्राइस राइज फुल अमाउन्टमा भयो भने बायरले ट्याक्स पे गर्नुपर्ने अनि प्राइस चेन्ज भएन भने बर्डन सेलरमा इन्टायरली किन फल हुन्छ भन्नुभएको छ। सायद तपाईँले भ्याटको कुरा गर्न खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई। अनि प्राइस चेन्ज भएन भने बर्डन सेलरमा इन्टायरली किन फल हुन्छ भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ अब भ्याटको कन्सेप्ट हेर्ने हो भने वा भनौँ तपाईँको अब यसमा त इन्कम ट्याक्सको पोर्सन एउटा हुन्छ जुन इन्कम ट्याक्समा गेनमा तपाईँले ट्याक्स तिर्नुहुन्छ, नो डाउट। तर तपाईँले जुन भ्याट पे गर्नुहुन्छ त्यो भ्याटको बर्डन पर्ने भनेको अल्टिमेट हामी फाइनल कन्ज्युमरलाई ओके। ट्याक्सको केसमा भन्न खोज्नु भयो भने ट्याक्सको इन्कम ट्याक्सको केसमा तपाईँले यदि भन्न खोज्नु भयो भने चाहिँ इन्कम ट्याक्सको हकमा चाहिँ जस्तै मानौँ मैले कुनै इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटी गर्दैछु वा कुनै पसलले सामान बेच्दैछ भने त्यो बेच्दा उसले मानौँ 100 रुपियाँमा सामान किन्छ, त्यसले आफ्नो ओभरहेड सबै खर्च जोडजाड गरेर उसले तपाईँलाई 110 रुपियाँमा बेच्छ भने 100 रुपियाँको सामानलाई तपाईँको 110 रुपियाँमा बेच्दैछ भने जुन यो 10 रुपियाँ नाफा छ, यो 10 रुपियाँ नाफामा चाहिँ उसले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। 10 रुपियाँ नाफामा कर लाग्छ र यो जुन 10 रुपियाँ नाफामा लाग्ने कर छ, अब यसमा बढेन कस्तो हुन्छ त भन्दा पक्कै पनि व्यापारीको सेलरको बढेन नै भयो। र सेलरले 100 रुपियाँमा वा 110 मा तिर्ने होइन, उसले तिर्ने भनेको त के मात्र भन्दा ओन्ली अन प्रॉफिट, जसलाई हामी करको प्रयोजनको लागि के भन्छौँ त भन्दा यसलाई हामीले चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम भन्छौँ, कर योग्य आय भन्छौँ नेपालीमा। यसलाई चाहिँ हामी ट्याक्सेबल इन्कम भनेर चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ। यो ट्याक्सेबल इन्कममा चाहिँ उसले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। द्याट्स द केस है। आई थिंक म स्लाइडको एन्डमा एन्डमा आइसकेको छु। अब एकछिन हाम्रो जति समय बाँकी छ त्यसमा हामी क्वेसन एन्सर सेसन तपाईँलाई लागेको जिज्ञासा अरू पनि हुनसक्छ, मैले त खालि जस्ट बेसिक कन्सेप्ट मात्रै दिएँ आजको। अब यति भन्दै पनि लगभग हाम्रो 1.5 आवर जान लागिसकेको छ भनेपछि ट्याक्स कति कन्सेप्ट छ, कति भन्नुपर्ने छ, धेरै कुराहरू छ त्यसमा होइन। तपाईँलाई के लाग्यो जिज्ञासा छ भने यु क्यान राइट टु मी होइन। तपाईँलाई मेरो यहाँ इमेल आइडी छँदै छ, तपाईँले त्यसमा लेख्न सकि नै हाल्नुहुन्छ मलाई। फर्दर अहिले तपाईँलाई लागेको कुनै क्वेरीजहरू, तपाईँलाई कुनै सोध्न मन लागेको केसेस छ भने यु क्यान इजिली आस्क टु है। सायद हामीसँग अलिकति टाइम छ होला, हामी 6:30 सम्म छ जस्तो लाग्छ मलाई टाइम, त्यही भएर तपाईँले क्वेसन्सहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। ओके, सो क्वेसन्सहरू छ भने हजुरहरूले अनम्युट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। अर देन you can just put your questions into the chat box, your questions will get considered है। सो सोध्नु होला है सरलाई क्वेसन्स, आफ्नो मनमा लागेको क्वेरिजहरू केही छ भने प्लिज सोधिहाल्नु है। सोध्नु अप्ठ्यारो मान्नै पर्दैन, तपाईँलाई लागेको जे सोध्दा नै हुन्छ। आजकै टपिकसँग रिलेटेड मात्रै भएन, जे तपाईँलाई सोध्न मन लाग्छ सोध्न सक्नुहुन्छ। सर डिभिडेन्डमा ट्याक्स लाग्छ कि नै? अनि इन केस अफ बोनस सेयर, ओके गुड, राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो अमित भाइले। डिभिडेन्डमा ट्याक्स लाग्छ कि लाग्दैन भन्दा जस्तै डिभिडेन्डको कन्सेप्टमा के छ भने डिभिडेन्ड पनि ट्याक्सेबल नै हो। जुन तपाईँले डिभिडेन्ड पाउनुहुन्छ, आइदर इट मे बी अ क्यास डिभिडेन्ड अर स्टक भनेको बोनस सेयर भन्नुभयो भने त्यो स्टक डिभिडेन्डमा पर्छ। आइदर इट मे बी अ क्यास डिभिडेन्ड अर स्टक डिभिडेन्ड, तपाईँलाई डिभिडेन्डमा 5% ट्याक्स लाग्छ। फर इक्जाम्पल अब भनौँ न तपाईँले कुनै सुन्नुभयो होला, यो ब्याङ्कले त 10% डिभिडेन्ड बाँड्दैछ भन्ने सुन्नुभयो भने 10% नै तपाईँले चाहिँ मानौ स्टक डिभिडेन्ड, क्यास डिभिडेन्ड नभएर स्टक डिभिडेन्ड बाँडे पनि 10% डिभिडेन्ड बाँड्दैछ भन्यो भने तपाईँको हातमा 10% आउँदैन। तपाईँको हातमा कति आउँछ त भने मानौ तपाईँको चाहिँ 10% लिँदा तपाईँलाई 100 रुपियाँ छ भने 100 रुपियाँको तपाईँले यु विल ओन्ली गेट 95%, यानी 95 रुपिज मात्र तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि जुन यो 5% छ द्याट इज अ डिभिडेन्ड ट्याक्स, एन्ड द्याट डिभिडेन्ड ट्याक्स इज फाइनल। फाइनल भन्नाले के बुझिन्छ भने तपाईँले त्योभन्दा बढी त्यसमा ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, 1 रुपियाँ पनि बढी तिर्नु पर्दैन। 5% इज फाइनल। र यो फाइनल पनि कतिखेर हुन्छ त भन्दा जस्तै मानौ तपाईँलाई ब्याङ्कले डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको छ, ब्याङ्कले डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको छ भने ब्याङ्कले तपाईँलाई डिभिडेन्ड पे गर्दाखेरि नै 5% काटेर तपाईँलाई 95 रुपिज दिन्छ उसले।
भनेपछि तपाईँ आफैले गरेर तिर्नुपर्ने अवस्था पनि रहँदैन हैन। र यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ ब्याङ्कले नै तपाईलाई विथहोल्ड भनेको डिडक्ट गर्छ र त्यो डिडक्ट गरेर उसले चाहिँ ब्याङ्कलाई IRD लाई ट्याक्स अफिसलाई गएर बुझाइदिन्छ। दिस इज ओन्ली द एप्लिकेबल ट्याक्स अन डिभिडेन्ड। अरु केही छ भने सोध्नुहोस् सर। यो अनि के सर मलाई कन्फ्युजन लागेको कुरा यो डिभिडेन्ड चाहिँ अनि कम्पनीले आफूले गरेको प्रफिट को ट्याक्स तिरिसकेपछि को अमाउन्टलाई बाड्ने होइन र डिभिडेन्ड के कम्पनी यस्तो हो सिम्पल यसरी बुझौँ न। अब प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट हुन्छ एउटा कम्पनीको हैन। त्यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट उसको जति पनि नाफा आउँछ जति पनि प्रॉफिट आउँछ त्यो प्रॉफिटबाट यदि मैले ब्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरुलाई गभर्न गर्छ। ब्याङ्कको सन्दर्भमा ब्याङ्कले हामीलाई डिभिडेन्ड दिँदा सिधै ब्याङ्कले आफ्नो प्रॉफिटको डिभिडेन्ड दिन पाउँदैन। ब्याङ्कले त्यो प्रॉफिट मध्येमा जेनरल रिजर्भ 20% अरु रिजर्भहरुमा पैसा छुट्याउँछ र त्यो छुट्याइसकेपछि मानौ उसले 1000 रुपैयाँ प्रॉफिट कमायो भने उसको डिस्ट्रिब्युटेबल हुन सक्छ तपाईको 600 रुपैयाँ मात्रै होला हैन। किनभने 200 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ उसको विभिन्न शीर्षकमा छुट्याउनु पर्छ जसबाट उसले डिभिडेन्ड तपाईको दिन पाउँदैन भने उसले डिभिडेन्ड दिने भनेको यो प्रॉफिटबाट हो। तर प्रॉफिटबाट डिभिडेन्ड दिने भन्दैमा हैन प्रॉफिटबाट उसले यदि डिभिडेन्ड दिन्छ भन्दैमा तपाईको चाहिँ सिधै यो प्रॉफिट बाड्ने सबैलाई बाड्ने भन्ने हुँदैन। जसको जति शेयर होल्डिङ छ त्यो शेयर होल्डिङको आधारमा उसले चाहिँ के गर्छ त डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्छ। मानौ कुनै कम्पनी छ त्यो कम्पनी चाहिँ 1 लाख बराबरको शेयर छ हैन। अब जस्तै अहिले कमर्सियल ब्याङ्कहरुमा मिनिमम 8 अर्ब पुँजी हुनुपर्छ भन्ने छ। मैले एउटा साधारण एक्जाम्पल लिए। कुनै कम्पनीको शेयर क्यापिटल 1 लाख रुपैयाँ छ। 1 लाख रुपैयाँ भनेपछि तपाईको डिवाइडेड बाइ 100 गर्नुभयो भने 1000 शेयर आयो। मानौ त्यो 1000 शेयरमा 1000 किता शेयरमा तपाईको मानौ 100 किता छ। तपाईको मानौ 100 किता छ भने व्हाट विल बी द अमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड यु विल गेट त भन्दा पहिलो कुरा त ब्याङ्कले कति % डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्छ भनेर कसरी थाहा पाउने त भन्दा सिम्पल छ। 600 रुपैयाँ ब्याङ्कको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट हो यानी शेयरहोल्डरलाई बाँड्न पाउने 600 रुपैयाँ हो। 600 डिवाइडेड बाइ उसको टोटल शेयर उसँग कति छ त 1000 किता छ हो। 1000 कितालाई हामीले अमाउन्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ यानी 600 रुपैयाँ बाँड्ने हो कति जनालाई त भन्दा 1 लाख रुपैयाँमा 600 रुपैयाँ बाँड्ने हो भनेपछि यसरी तपाईको चाहिँ पर्सेन्टेज निकाल्न सक्छ हैन। अब जस्तै मानौ यो 600 गर्दाखेरि 0.6% आयो हैन भनेपछि यानी 600 डिवाइडेड बाइ 1 लाख पर्सेन्टेज गर्दा 0.6% भनेपछि यसले के गर्यो त भन्दा आफ्नो कति शेयर कति डिभिडेन्ड बाँड्दैछ त भन्दा टोटल शेयर होल्डिङको जम्मा 0.6% डिभिडेन्ड बाँड्दैछ भन्नेको। यानी तपाईले यो कम्पनीमा 100 किता छ यानी तपाईले 100 किता भनेको 100 को दरले हाल्नु भयो भने तपाईको टोटल 10000 बराबरको भयो नि भने तपाईले कति डिभिडेन्ड पाउनु हुने भयो त भन्दा 10000 को 0.6% यानी 60 रुपैयाँ तपाईले डिभिडेन्ड पाउनु हुने भयो र त्यो 60 रुपैयाँमा चाहिँ के गर्छ त 5% उसले ट्याक्स डिडक्ट गर्छ यानी 3 रुपैयाँ तपाईको डिडक्ट गर्छ र तपाईलाई कति दिने हो त हैन। तपाईलाई कति दिने हो त 60 रुपैयाँबाट 3 रुपैयाँ घटाइसकेपछि तपाईको हातमा आउने भनेको 57 रुपीज हो। त्यो 57 रुपैयाँ चाहिँ तपाईको हातमा आउँछ। दैट विल बी योर डिभिडेन्ड इन्कम हैन। 0 point हो र सर यो के अनि के सर यो रिजर्भमा राख्ने पैसाहरुमा त ट्याक्स लाग्दैन हैन त हैन ए लाग्छ भाइ। किनभने जुन यो प्रॉफिट छ नि 1000 रुपैयाँ यो 1000 रुपैयाँ भनेको प्रॉफिट इज अलरेडी आफ्टर ट्याक्स के। अनि फेरि डिभिडेन्ड दिदा पनि फेरि दुई चोटी ट्याक्स लाग्यो हैन त अनि डिभिडेन्डमा पनि ट्याक्स यस्तो हो नि त भाइ हो त त्यस्तो भयो याद गर्नुस् है त। यो ट्याक्स कसले पे गर्छ कम्पनीले हो। यो ट्याक्स कसले पे गर्छ